فانفلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد. الله يا نبي حبيبي يا رسول الله عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني فهزموا اليوم قرد، واستضيفوا بجمال يا رسول الله، فقى في الحزن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا ولنا البشرى بسعد، مرحبا مستمر ليس ينفى. مرحبا يا رسول الله يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني. مرحبا حيث أوتينا عطاء، مرحبا جمع الفخر المؤبد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. فلربي كل حمد جل حصره العال، عافانا بوجود الله. الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
الله أهلا بك إن بك نزعان وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا حبيب الله الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ودينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجوار خير مقعد صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا حبيبي يا رسول الله يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا يا رسول الله جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي اللهم صل وسلم عليه. يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاء
الراية كالجزام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد الكونين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساق كوس إرشادك الأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك ترى من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا وتحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وعم بركته واشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصوف. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخيرنا أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بذكر محمد دامت لنا الأفراح، اللهم صل وسلم عليه، وقلوبنا في ذكره ترتاح، فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأفراح، بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين، جبينه المصباح حاز الجمال ونال يوسف باطه ملئت بمدح صفاته الألواح. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. كل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق، ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والوصول. اللهم صل على محمد يا
شيء ولا وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا ترلمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ثم صلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya sayyidina wa nabiyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, ulama'ana al-amaj, ulama'ana al-afadil من الحبائب والكيات أساتذ جميع الطلبة, kepada para tamu terhormat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wali Kota Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Habsyi Probolinggo merasa sangat diberkahi karena wali kotanya minal habaib. Sehingga kalau ada masyarakat yang bertanya kenapa cuaca di Probolinggo lebih normal dibanding kota-kota yang lain, karena wali kotanya minal habaib. Kemudian ada dari beberapa pejabat yang hadir pada malam hari ini untuk ikut memuliakan majlis maulid dan haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Utsman Al-Isagi hadir. Saya tidak hafal satu-satu, tapi mewakili Kapolda adalah Kapolresta Probolinggo atau Kapolres Probolinggo Kota. Beliau mewakili Kapolda. Kemudian beberapa unsur dari Forkopimda yang semuanya diundang dan semuanya merasa menjadi bagian dari keluarga besar pecinta maulid, sehingga di Probolinggo insya Allah Habib tidak ada masyarakat yang lebih bahagia kepada pelaksanaan perayaan maulid melebihi orang-orang Probolinggo, insya Allah begitu. Di mana-mana maulid. Hadir di tengah-tengah kita, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, para ulama yang alhamdulillah berkenan memberkahi kita, memberkahi majelis kita, memberkahi ma'had kita, memberkahi desa kita, memberkahi kota kita, datang jauh-jauh daripada Madinah Al-Munawwarah dan juga dari Jakarta. Sayyidil Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur, beliau cicit dari orang yang kita semua sangat berhutang kepada datuknya,
yaitu Sayyidul Habib Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur, yang mana beliau adalah penulis dari kitab yang sangat membantu para thalabah, para kiai dalam mencari solusi di bidang fikih, yaitu satu kitab yang barakah, kitab yang penuh dengan fadilah, yaitu kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Alhamdulillah, cicit dari ulama yang kepadanya kita sangat berhutang hadir di tengah-tengah kita, berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada Sayyidul Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan. Beliau ini juga cicit atau cucu dari Habib Salim bin Jindan, yang kita semua juga punya banyak hutang kepada Habib Salim bin Jindan, terutama dukungan beliau kepada penggalian data-data terkait masyayikh kita, terutama terkait Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Karena dari catatan Sayyidul Habib Salim bin Jindan lah, banyak bahkan cucu-cucu dari Syekhona Khalil Bangkalan sendiri semakin terbuka untuk lebih mengenal siapa datuk mereka, yang kebetulan kami berada satu majma' dengan Nahdlatul Turas dan juga Yayasan Ihya'ut Turas yang berkonsentrasi menghidupkan turas para ulama, sehingga tidak saja kita mengenal Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Allah yarham al-maghfurlah Kiai Hamid Pasuruan, ini sebagai wali-wali yang banyak karomahnya. Enggak, mereka itu orang alim. Kalau kita sampai hari ini kita hanya mengenal Sunan Giri adalah seorang ulama yang sakti, yang bisa terbang, itu karena kita tidak mampu menyelami kualitas dari sunan-sunan kita, itu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, apalagi dari aspek keilmuannya. Maka dengan adanya penggalian turos-turos inilah kita nanti akan lebih mengenal ulama-ulama kita, tidak hanya pada aspek karomahnya saja. Ya, itu merupakan satu karomah dari minallah, cuman ada karomah yang lebih meluas lagi kebaikannya, yaitu karomah di bidang ilmu. Hakadha ya Habib. Beliau adalah para pejuang-pejuang kemerdekaan. Di antara para pejuang penting kemerdekaan Indonesia adalah Habib Salim bin Jindan. Makanya kita semua punya banyak utang kepada Habib Salim, dan alhamdulillah malam ini cucunya ada bersama kita dan berkenan, mudah-mudahan berkenan memberi siraman kepada jiwa-jiwa dahaga kita ini agar dapat semakin dekat lagi, semakin bertambah lagi mahabbah kita kepada Rasulullah baginda Muhammad SAW. Ada pula di antara kita orang tua kita tidak kalah penting berada di tempat ini saat ini, Sayyidil Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau yang membawa maulid kemana-mana, ke pelosok-pelosok dengan caranya sendiri. Kita mengenal Habib Syekh dengan caranya, kita mengenal banyak Habib-Habib yang lain dengan caranya sendiri. Tapi inilah yang dikatakan, ini kan jejak digital itu selalu ada. Maka saya katakan, suatu ketika Syekhina Maimun Zubair mengatakan kepada saya bahwa kebangkitan Islam nanti itu dibawa oleh para habaib. Itu jauh sebelum beliau wafat. Melalui apa Kiai? Saya tanya. Dijawab oleh beliau, mereka akan menebarkan sholawat di mana-mana. Dan hari ini kita lihat kenyataannya. Itulah Syekhina Maimun Zubair dengan kalimat yang tidak terlalu panjang, tapi betul-betul bisa kita lihat
dan rasakan manfaatnya sampai ke hari ini. Tanpa sholawat mungkin Indonesia sudah tumbang dari dulu. Dan siapa yang menyebarkan paling semangat adalah para habaib. Oleh karena itu kita banyak berhutang kepada para dzurriyyah Rasul yang dengan segala macam segmen yang berusaha diraih, tapi itulah manfaat yang bisa kita lihat dan rasakan. Ada juga di tengah kita hadir, alhamdulillah, Al-Ustadz Abu Bakar bin Muhammad dari Singapura. Beliau ini imam khususiyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ada di Singapura, mempertahankan apa yang ada. Kemudian alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita kolega saya di PBNU, Khatib Syuriah, Dr. Syekh Afifuddin Ibn Dimyati Ibn Romli Al-Rejosoi. Beliau atau lebih kenal dengan Gus Awis, seorang muallif muda yang dimiliki Indonesia dan sudah menulis beberapa kitab besar yang dicetak di Mesir. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa beliau juga melakukannya di sela-sela kesibukan sebagai pimpinan ma'had. Dan ahlan sahlan. Habib, takut salah nama. Takut salah nama. Ahlan sahlan. Habib Jamal. Ini kita ketambahan lagi tamu-tamu agung yang hadir di majelis kita ini. Alhamdulillah, saya menunda waktu karena menunggu wakil dari keluarga, semestinya memberi sambutan atas nama keluarga. Ustadzul Al-Habib Abdul Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus yang masih dalam perjalanan. Saya mintakan waktu kepada Sayyidul Habib Abdullah Al-Masyhur dan Sayyidul Habib Jindan untuk memberikan tausiahnya terlebih dulu. Siram kami, bangunkan kami dari tidur-tidur kami melak, Beb. Melak kata orang Madura, Beb. Tapi teh dungkap ini, Beb. Gayanya seperti orang hidup kami ini. Tapi kami ini mati semua. Maka bangunkan kami, hidupkan kami, isi kami dengan mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ingatkan lagi kami untuk selalu menjaga mahabbah ini seperti api yang akan membakar seluruh sayyiat, seluruh dzunub, sehingga kami dapat menjadi fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Demikian apa yang saya sampaikan. Tidak ngerti ini atas nama MC atau atas nama keluarga, tapi yang jelas nanti ada Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus yang mewakili keluarga. Saya sekaligus mewakili panitia mengucapkan ahlan wa sahlan, jazakumullah atas kehadiran panjenengan semua, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan baik dalam hal penyajian maupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرحنا بالنبي دائم صلى الله عليه وسلم. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur mengawali tausiahnya mengajak kita bersama untuk bergembira dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu senang dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أتينا من المدينة المنورة لنشارككم أفراح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأفراح التي تتنور بها هذه البلاد دون غيرها من البلدان، وذلك لقوة محبتهم بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Kami datang dari Madinah untuk ikut serta meramaikan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu acara kegembiraan, kesenangan yang tidak ada mungkin di negeri-negeri yang lain. وهذا دليل على قوة محبتكم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أتاه رجل فقال يا رسول الله ادع لي بمرافقتك في الجنة. قال ما عددت لها؟ قال ما عددت لها كثرة صيام ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. Beliau mengatakan berkumpulnya kita di tempat ini adalah satu tanda bahwa kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, aku ingin bersanding denganmu nanti pada hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu persiapkan untuk hal tersebut? Kata orang tersebut mengatakan bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seseorang akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. ولا شك أن روح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حاضرة في مثل هذه المجالس المباركة، وقد ذكر أن مثل هذه المجالس مجالس العلم وغيرها، ذكر الحبيب عبد الرحمن المشهور في بغي مسترشدين أن هناك 6 فوائد يخرج بها الإنسان عندما يحضر مثل هذه المجالس. Tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita pada acara seperti ini, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. ذكر أن من حضر هذه المجالس أولا يستجاب دعاؤه فيها، ثانيا أنه بوجوده في هذا المكان الله سبحانه وتعالى يعصمه من أي معصية، ثالثا أن الرحمة إذا نزلت على هذا المجلس تغشاه في ذلك المجلس. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Al-Masyhur mengatakan bahwasanya siapa orang yang hadir pada acara-acara seperti ini maka akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keberadaan dia di tempat seperti ini mencegah dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rahmat yang Allah turunkan pada orang-orang yang hadir pada acara seperti ini akan didapatkan oleh setiap orang. فهنيئا لمن عمل مثل هذه الموائد ومثل هذه المجالس، فقد دخل في حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فهو حاصل على أجر كل من حضر هذا المكان وهم لا ينقص من أجورهم شيئا بحضورهم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Maka beruntung sekali, kata beliau, orang-orang yang mengadakan acara maulid seperti ini. Disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak ke jalan kebaikan, ke jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala orang seperti orang-orang yang hadir pada acara tersebut, tidak berkurang sedikit pun pahala dari itu. Maka orang yang mengadakan acara seperti ini akan mendapatkan pahala seperti semua yang hadir pada orang yang menghadiri acara seperti ini. جموع شرفت فيها فروع بكم يا نسل طه والبتول، هكذا يقول الحبيب علي حبشي، ويقول
أيضا في مولده وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. Tempat perkumpulan yang dihadiri oleh banyak para anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang punya kasih sayang terhadap semua orang dan orang anak-anak yatim. هكذا ذات مرة أتاه يتيم. هذا اليتيم أتى إلى عند أبي جهل يريد ماله من أبي جهل، فدفعه أبا جهل ولم يعطيه شيئا. فقال كفار قريش استهداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذهب إلى محمد سيأتيك بمالك. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang anak yatim yang hartanya diambil oleh Abi Jahal. Datanglah seorang anak yatim itu kepada Abu Jahal untuk meminta hartanya. Tapi ketika telah datang kepada Abi Jahal, dia ditolak. Maka orang-orang yang di sekeliling Abu Jahal dengan mengolok-olok anak yatim tersebut, mintalah sana harta tersebut dari Muhammad. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أتاه اليتيم وقال له أريد مالي من أبا جهل، مع أنه كان ضعيفا في مكة، فأخذ بيد اليتيم ومشى معه إلى عند أبا جهل يطرق الباب ويقول يا أبا جهل أعطي هذا اليتيم ماله. Kemudian datanglah anak yatim tersebut kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menginginkan hartaku dari Abu Jahal." Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan anak yatim tersebut dan datang ke rumahnya Abu Jahal. وكفار قريش ينظرون ماذا يفعل أبا جهل معه، فخرج أبا جهل وفتح الباب وهو يقول مرحبا يا محمد سأعطيه ماله، فجاب المال حق اليتيم وأعطاه إياه وانصرف في ذهول هؤلاء كفار قريش مما تصرف فيه أبا جهل. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menggandeng tangan anak yatim tersebut ke rumah Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anak yatim tersebut mendatangi rumahnya Abu Jahal. Kemudian setelah Abu Jahal keluar dari rumahnya, "Ahlan, selamat datang wahai Muhammad, apa yang kau inginkan?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku menginginkan kamu memberikan harta anak yatim ini." "Marhaba, baik, aku akan memberikan harta tersebut kepada anak yatim itu." Maka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu terheran-heran melihat Abu Jahal, seakan-akan dia tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. فقال والله ما أصبأت ولكن ما قابلني محمد إلا وحواليه أسدين يكادان يفترساني فخفت وارتعدت فأتيت بمال اليتيم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Kata Abu Jahal, aku tidak merasa tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi ketika Muhammad datang kepadaku seakan-akan aku melihat 2 ekor singa yang ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menerkamku, maka aku terpaksa memberikan harta anak yatim itu kepada anak tersebut. هكذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم النور المشع. ذات مرة دخل على سيدتنا عائشة رضي الله عنها في ظلمة وقد سقطت منها الإبرة، فلما دخل الباب التقطت الإبرة من ضوء وجهه صلى الله عليه وسلم. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajah beliau penuh dengan cahaya yang memancar. Pernah pada suatu malam beliau masuk ke dalam ruangan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang pada waktu itu sangat gelap sekali. Kebetulan Sayyidatuna Aisyah jatuh dari tangan beliau jarum yang beliau tidak bisa mencari jarum tersebut karena gelapnya ruangan tersebut. Tapi ketika masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam ruangan tersebut, bercahaya dan terang ruangan tersebut, Sayyidatuna Aisyah bisa menemukan kembali jarumnya yang jatuh. رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة، يعلمنا الشفقة على اليتيم والأرملة وكل المسلمين الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم.
Beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat penyayang. Sayang kepada semua umatnya, sayang kepada anak yatim, dan semuanya beliau sayangi. Beliau mengajak kita untuk sama-sama menyayangi kepada semuanya. Di dalam hadisnya beliau mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian semuanya sayangilah orang-orang yang di sekeliling kalian. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang maka tidak akan dikasih sayangi. يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه ليس له هم إلا أن ينقذنا من الظلمة إلى النور. أفلا يستحق أن نحتفل به ونحتفل بولادته صلى الله عليه وسلم. Beliaulah yang selalu mengajak kita dari kegelapan ke dalam cahaya. Karena itu marilah kita berbangga, bersenang dalam merayakan acara Maulid beliau sallallahu alaihi wasallam. في مرض موته صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: يا عائشة هل يوجد عندنا مال في البيت؟ قالت: نعم 7 دراهم يا رسول الله. قال: أخرجيها يا عائشة. Pernah pada saat beliau sakit yang dengan sebabnya itu beliau meninggal dunia, berkata kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah istriku, apakah masih ada tersisa di dalam harta kita? Kata beliau Siti Aisyah mengatakan, ada ya Rasulullah, tinggal 7 dirham. فنسيت السيدة عائشة فقال لها مرة أخرى: يا عائشة أخرجت الدراهم؟ قالت: أنساني مرضك يا رسول الله. قال: أخرجيها يا عائشة، كيف يقابل محمد ربه وفي بيته 7 دراهم. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mensedekahkan 7 dirham tersebut. Tapi karena beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha lupa karena beliau merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum mengeluarkan, belum mensedekahkan 7 dirham tersebut, sampai kemudian ditanya kembali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, apakah kau sudah mensedekahkan 7 dirham tersebut? Ya Rasulullah, belum, aku lupa karena aku sibuk merawatmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat sedekahkan, keluarkan. Bagaimana seorang Muhammad akan menghadap Tuhannya sedangkan masih ada di dalam rumahnya 7 dirham. وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو عيالي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat dermawan, mensedekahkan hartanya semuanya, padahal beliau mempunyai keluarga yang banyak. فعلينا أن نتبع سيرته طالما أن نحن محبين له، طالما أن نحن جالسين في هذا المجلس المبارك الذي يكون شاهدا لنا يوم القيامة. فعلينا أن نتبع طريقته بأن نعرف لما نقرأ هذا المولد نعرف كيف طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم. Karena itu kata beliau, ayo kita meneladani bersama akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui bersama, belajar bersama sirah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana ajaran beliau. Kita menghadiri tempat ini membaca sejarah cerita tentang beliau. فلا ينبغي من انتسب لمحبته صلى الله عليه وسلم وحزبه أن يكون مضيعا شيء من الصلوات التي هي عماد الدين والتي أمرنا ألا نضيعها حتى في القتال. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Karena itu kata beliau, setiap orang yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebaiknya untuk mengabaikan, untuk meremehkan perkara salat 5 waktu. Ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditinggalkan bahkan di saat peperangan. فلا ينبغي من انتسب لمحبته صلى الله عليه وسلم وحزبه أن يأكل شيئا من أموال المسلمين، فإن الدرهم الحرام الذي يأكله الإنسان يؤخذ به ثواب 40 صلاة مقبولة يوم القيامة والعياذ بالله. Begitu juga bagi yang cinta, mengaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak boleh untuk memakan harta saudaranya dengan zalim.
diriwayatkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirham haram, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan yang haram, maka sebagai tebusannya tidak diterima 40 salat. ولا ينبغي لمن انتسب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولحزبه أن يضيع أولاده وبناته ويهملهم في تربيتهم حتى أنهم يتركون شيئا من أمر دينهم، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة بين يدي الله. Begitu juga para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyia-nyiakan putra-putrinya, mendidik mereka dalam keadaan yang betul ajaran Islami, karena setiap orang tua akan dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anaknya nanti pada hari kiamat. وهو يقول في الحديث مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم على تركها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mendidik putra-putri kita, beliau mengatakan, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat pada umur 10 tahun, dan pisahkan mereka ranjang ketika mereka tidur. وكل من انتسب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ودل على محبته هو كل من أكثر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأقل الإكثار 300 مرة في اليوم حتى يكرمه الله برؤيته صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kata beliau, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya untuk selalu memperbanyak membaca salawat kepada beliau, paling tidak paling sedikit kata beliau 300 kali dalam setiap harinya. Maka barang siapa yang istiqamah selalu membaca salawat 300 kali, maka insyaallah akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sa'at ibn Adam الذي تمر عليه في حياته تمر عليه يوم القيامة خزائن. الساعة التي عمرها بخير مثل هذه الساعة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكون له نورا يوم القيامة. Beliau mengatakan bahwasanya waktu-waktu yang berlalu pada seseorang nanti pada hari kiamat, waktu-waktu tersebut akan menjelma seperti tempat-tempat, seperti lemari-lemari, seperti kotak-kotak. Waktu yang diisi dengan kebaikan, dengan ibadah akan mendapatkan lemarinya penuh dengan cahaya. والساعة التي لم يعمل فيها شيء تكون خزانة فاضية بحيث أنه قضاها مثلا في السيارة دون أن يذكر الله، قضاها مثلا بين أصحابه دون أن يذكر الله، تكون خزانة فارغة فيتقطع حسرة لأنه لم يعمرها بشيء من ذكر الله. Dan waktu-waktu yang dilalui tanpa dijalani dengan diisi dengan kebaikan, seperti misalnya kita berada di mobil tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita duduk ngobrol dengan teman-teman kita tanpa ada kebaikannya, maka akan didapatkan waktu-waktu tersebut pada hari kiamat lemari-lemari yang kosong, tidak ada apa-apanya, dan dia akan merasakan kerugian yang mendalam ketika melihat lemari tersebut kosong, tidak bercahaya. ولا نطيل عليكم، ما شاء الله تبارك الله المكان معمور، وكلكم نعطيكم بس نصيحة أو وصية قال أحد الإخوان فيها لأحد الصالحين: أوصني وصية لا أسأل عنها أحد بعدك، يعني وصية تكفيني عن أي وصية. فماذا قال له؟ Beliau mengatakan, saya tidak berpanjang lebar pada tausiah kali ini. Saya akan memberikan satu nasihat, seperti ada seseorang yang datang kepada seorang alim meminta satu nasihat, meminta satu wasiat yang cukup, tidak perlu kepada wasiat-wasiat yang lain. قال له: كل حالة تتمنى أن يأتيك الموت فيها فالزمها، وكل حالة لا تتمنى أن يأتيك الموت فيها فاتركها. Maka orang alim tersebut mengatakan kepada orang yang meminta nasihat kepada beliau, mengatakan, setiap keadaan
yang kalian ingin kematian itu datang di saat kalian berada pada keadaan tersebut, maka lakukan, lazimilah keadaan tersebut. Dan setiap keadaan yang kalian tidak ingin kematian datang pada saat kalian dalam keadaan tersebut, maka tinggalkanlah keadaan tersebut. فالموت محتم، ولكن نتمنى أن يأتينا ونحن في طاعة الله على حسن خاتمة وعلى حسن نية طيبة دون أن نكون على مخالفة ومعصية لله سبحانه وتعالى. Maka kematian pasti datang. Maka yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan ibadah sehingga kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. اللهم بركة هذا المجلس وبركة هذا الاجتماع، نسأل الله أن يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويسهل المطلوب، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا فينا ولا شقيا ولا محروما، وأن يكرم صاحب هذا الاجتماع سوله وماموله الحسي والمعنوي، وأن يوسع عليه من واسع فضله وكل الحاضرين، أن يعطيهم سوله ومامولهم بحق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين بجاه سيد المرسلين، وجزاكم الله خير والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita hadir memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan dengan berkat Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita, bil khusus Maulana Syekh Uthman Al-Ishaqi dan segenap keluarga besar beliau, insyaAllah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, bil khusus akhina Kiai Haji Tajul Mafakhir. Allah Ta'ala berikan keberkahan dan segenap para habaib kita yang hadir tengah-tengah kita, dan juga para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, dan juga dari para tokoh pemerintahan dari TNI dan Polri, dan juga Bapak Wali Kota Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, dan semua yang hadir tengah-tengah ini, hadirin dan hadirat. Tidak kita keluar dari majlis ini melainkan kita makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab sebagaimana dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Busiri beliau bilang, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Alangkah beruntungnya apabila aku dikhususkan dapat keistimewaan. Keistimewaan apa? Bukan harta, bukan tahta yang saya mau, tapi dapat keistimewaan menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap orang yang bisa menatap wajah Nabi Muhammad, hilang segala kesialan, segala kerugian dari orang tersebut. Yaqulul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa amnun alaina biligal mahbub jahran wa khafa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami perjumpaan dengan sang kekasih, jahran wa khafa. Jahran wa khafa. Gal ammi Anis Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, jahran wa khafa. Khafa hadha fil manam, jahran fil yaqadhah. Masya Allah, dapat melihat wajah Nabi Muhammad baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Dan ini anugerah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya berarti dia sungguh telah melihat aku. Faqad ra'ani haqqa, telah betul-betul melihat aku, kata Rasulullah. Sebab syaitan tidak mampu menyerupai aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini kita belok sedikit. Bahkan di zamannya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Masya Allah, Al-Jad Al-Habib Salim dekat dengan Kiai Uthman. Begitu juga Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Masya Allah dekat dengan Kiai Uthman dan berkunjung ke tempat beliau berkali-kali. Masya Allah, sahabat dekat sekali. Fahadha di zamannya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan,
ada desakan dari penguasa tertentu. Mereka bilang kita mau bikin foto atau patungnya Nabi Muhammad. Kenapa? Biar orang-orang makin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dari hadis, dari ini, pokoknya udah begitu, sehingga dipaksa, didesak beberapa ulama yang mana mereka sebenarnya nggak mau, tapi didesak untuk mewujudkan hal tersebut. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya kumpul rapat, ya sudah kita kumpul dulu. Di awal rapat bilang ma'had yuhil hadhil mushkilah ila bin Jindan. Nggak ada yang bisa ngasih solusi kecuali bin Jindan kepada kita. Diundang Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Datang Al-Jad Al-Habib Salim bilang, saya cuma bawain satu hadis saja. Ya, Nabi bilang dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia telah melihat aku dengan benar. Syaitan enggak bisa menyerupai aku. Kalau kamu bisa ya membuat sesuatu yang menyerupai Rasulullah, berarti kamu lebih dari syaitan. Assalamualaikum, ditinggal oleh Judisal. Bubar, enggak jadi semuanya. Subhanallah. Wagad duna wagad. Alhasil, Rasul sallallahu alaihi wasallam mimpi kepada Rasulullah adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang terjadi. Sehingga hal ini dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Rasulullah. Kemudian juga dan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dialami oleh para sahabat, dialami oleh para tabi'in, dialami oleh para aulia, dialami oleh para salihin. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya mimpi ru'ya salihah, mimpi yang baik adalah juz'u min 46 juz'u minan nubuwah. Mimpi salihah adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian. Subhanallah. Dan ru'ya salihah, mimpi tersebut kalau mimpinya para nabi-nabi adalah wahyu. Akan tetapi dari selain nabi-nabi, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sur, kata Imam Malik, sur wala taghur. Silakan bergembira tapi jangan ghurur. Jangan ghurur. Ghurur artinya tertipu. Tertipu gara-gara mimpi dia jadi sombong. Mimpi menjadi sombong. Ada Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur. Beliau bilang hatta orang mimpi Nabi Muhammad, walaupun dia mimpi Nabi Muhammad, akan tetapi dia nyeleweng, membuat dia keluar dari jalan istiqamah, maka mimpinya itu adalah istidraj. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jangankan begitu, di antara orang-orang yang hidup di zamannya Nabi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena mereka enggak ngikut ke jalannya Nabi Muhammad, mereka menjadi orang yang sial, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan mimpi tersebut selama itu tidak merubah hukum, mimpi enggak bisa merubah hukum, mimpi enggak bisa merubah syariat, mimpi enggak bisa merubah sebuah manhaj kurikulum yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma surur, lisurur, idkhalis surur wal insyirah, untuk kenyamanan hati, tanpa ghurur, selama dan tidak ada kaitannya dengan perubahan syariat dan lain sebagainya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya karena Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah wafatnya Rasulullah, beliau di malam hari mimpi Nabi Muhammad. Kemudian datang kepada bibinya, khalahnya Maimunah, datang kepada khalatinya beliau, bilang, wahai bibiku, semalam aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bibinya berkata, wahai Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang mimpi aku dalam tidurnya sungguh telah melihat aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dan juga Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Yang melihat aku dalam tidurnya, dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, kata Nabi Muhammad. Kemudian Siti Maimunah, istri Nabi Muhammad ini, bibinya bin Abbas, dia bawakan kepada Abdullah bin Abbas jubah. Ini jubah yang dulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipakai jubah tersebut, ambil berkah. Sayyidina Abdullah bin Abbas memakai jubah tersebut, mengambil berkah. Ini jubahnya Nabi Muhammad. Kemudian dibawakan ini cermin yang dulu dipakai oleh Rasulullah. Dia ambil cermin tersebut, dia mau bercermin sekaligus ngambil berkah. Tatkala dia bercermin, mau melihat jubah yang dia pakai, tahu-tahu yang dia lihat, siapa yang dia lihat? Jubahnya Nabi. Begitu akan, tapi yang dia lihat wajah di cermin, wajahnya Nabi Muhammad.
Dia nengok ke belakang nggak ada Rasulullah, tapi dia melihat wajah Nabi Muhammad di dalam cermin tersebut. Maka Siti Maimunah bilang betul ucapan Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Yang melihat aku dalam tidurnya akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Allah yamnun alaina wa alaikum insyaallah. Allah menganugerahkan kepada kita sekalian biligal mahbub jahran wa khafa. Sebab dulu Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang kepada murid-muridnya, man minkum idza sallama ala Rasulillah sami'a rad minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah maka dia mendengar jawaban dengan telinganya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada murid-muridnya hal yang demikian ini. Maka murid-muridnya itu terdiam semuanya. Bilang nggak ada satupun dari kalian yang dengar suara Rasulullah menjawab salam kalian. Sebab menjawab itu, jawaban salam itu pasti dijawab oleh Nabi Muhammad, pasti dijawab oleh Rasulullah. Nggak ada satupun yang mendengar. Bilang nggak ada, kita nggak dengar. Maka Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi yang dimakamkan di Iskandariyah di Mesir, beliau bilang, ubku ala gulub hujibat anillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu menangislah kalian, bukan menangis kehilangan harta, bukan menangis kehilangan tahta, bukan menangis kehilangan dunia, menangis atas hati yang terhijab dari Allah dan terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan disebutkan oleh guru kami Al-Habib Umar, beliau menceritakan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allama Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, beliau yang mendirikan Rubat di Inat sana. Itu beliau berkata kepada murid-muridnya, dia bilang, "Kaif talib ilm yamur alaihi usbu' wala yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam." Bagaimana bisa? Saya enggak kebayang ada santri berlalu 1 minggu enggak mimpi Nabi Muhammad. Ada santri berlalu 1 minggu enggak mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri apaan ini? Kata beliau. Beliau sampai ingkar. Subhanallah. Nah, di sini kita lihat betapa jauh ya pertautan, betapa jauh ya kita tergelincir daripada mereka para wali-wali yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yang mana antara mereka dengan Nabi Muhammad enggak ada hijab sama sekali. Itu disebutkan karena Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau tertidur di malam hari. Tatkala tertidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ikut seolah-olah hadir di masjidnya Nabi Muhammad, di Masjidin Nabawi. Enggak lama kemudian datanglah Rasulullah mau sholat subuh, dikumandangkan panggilan sholat, iqamah, dan datang Rasulullah masuk ke dalam masjid sholat subuh, dan beliau bermakmum di belakang Nabi Muhammad yang sedang sholat dalam mimpinya itu. Kemudian setelah itu salam dari sholat, dibawakan di hadapan Nabi Muhammad ada 1 piring kurma. Maka Rasulullah mengambil piring kurma tersebut, diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diambil 1 butir, dimakan, disuapin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diambil butiran kedua, dimakan. Diambil butiran ketiga, diberikan kepada Sayyidina Ali. 3 butir disuapi oleh Rasulullah. Terbangun dari tidurnya sebelum subuh. Lanjut tahajud, datang ke masjid, menunggu sholat. Nggak tahu, kayaknya sama seperti mimpi saya seolah-olah. Nggak tahu, begitu dikumandangkan iqamah, yang masuk Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar masuk menjadi imam, mengimamkan sholat. Setelah mengimamkan sholat, salam dari sholat, ada 1 wanita mengirimkan untuk Sayyidina Umar 1 piring kurma. Bilang, lah ini mirip lagi, kata Sayyidina Ali. Dibawakan kurma. Begitu dibawakan kurma, pertama yang dipanggil, yang disuapin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikasih 1. Kemudian dikasih 2. Kemudian udah gitu minta yang ketiga lagi. Bilang, lah, katanya, begitu saya enggak berani menyamai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bilang, ini dalam mimpi. Dalam mimpi, saya mimpi Rasulullah, belum cerita ke siapa-siapa. Kok Sayyidina Umar langsung mengkasyaf, menyatakan saya enggak berani menyamai Nabi Muhammad. Nabi ngasih kamu 3. Begitu, saya enggak berani menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bilang, ya Amirul Mu'minin, wahyun ba'da Rasulillah. Apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Dia bilang, enggak ada wahyu setelah Rasulullah. Akan tetapi Nabi bilang, ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzurun binurillah. Takut, khawatirlah, takwalah kalian akan firasatnya seorang mukmin, sebab mereka memandang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata, Masya Allah,
wa kana Sayyidina Uthman bin Affan di malam dia akan terbunuh, itu malam sebelumnya dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, itu Sayyidina Umar didemo oleh rakyatnya. Dan beliau kalau mau bisa kerahkan pasukan untuk mengusir mereka. Tapi beliau nggak mau orang jadi tumpah darah gara-gara beliau. Begitu. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan saat didemo dan dikepung rumahnya, diputus air, nggak boleh masuk, diputus persediaan air, persediaan makanan. Beliau kelaparan, beliau kehausan, dan beliau berpuasa. Padahal beliau inilah yang menyiapkan Jaisyal Usrah, pasukan dibiayai oleh Sayyidina Uthman di zamannya Nabi Muhammad dahulu. Beliau yang mewakafkan sumur untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan muslimin. Kemudian tahu-tahu beliau diboikot, nggak boleh air masuk, nggak boleh makanan masuk. Malam harinya dalam keadaan lapar dan haus, dan beliau siangnya berpuasa. Maka mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bilang, ya Uthman, naam ya Rasulullah, diputus persediaan airmu. Naam. Kamu haus? Iya, saya haus ya Rasulullah. Maka Nabi ambil air, dengan tangannya diminumkan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bilang, sampai saya bangun tidur hilang dahaga dari diri saya. Karena air yang disuapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang rasa haus. Itu dalam mimpinya Rasul bilang, ya Uthman, kalau kamu mau saya doakan kamu. Saya doakan kamu, ya sudah kamu lanjut lagi ke pemimpinanmu, mereka pergi hilang semuanya. Tapi kalau kamu mau, besok kamu buka puasanya sama saya di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bilang, bal naftur ghadan indak. Saya memilih, saya nggak milih kekuasaan, saya milih besok buka puasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam berikutnya itu adalah malam wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan, yang mana beliau terbunuh. Saat beliau terbunuh dalam sakaratul maut, itu beliau, beberapa orang yang menghadiri wafatnya Sayyidina Uthman mau menolong Sayyidina Uthman yang tiba-tiba terbunuh karena kecolongan. Maka dia bilang, kamu dengar apa kalimat terakhir Uthman? Iya, saya dengar. Kalimat terakhir dia mengucapkan, Allahumma jma' ummata Muhammad. Ya Allah, persatukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam keadaan sakaratul maut, yang dipikirkan Nabi Muhammad, yang dipikirkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abdurrahman bin Auf dan Abu Musa al-Asy'ari, mereka bilang, sungguh kalau dia bilang umat Nabi Muhammad gak bakal terkumpul sampai hari kiamat, gak bakalan bersatu lagi. Tapi berkatnya Sayyidina Uthman, maka Allah Ta'ala anugerahkan persatuan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan inilah mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu di negeri kita ini, di bumi Indonesia ini, berapa banyak para masyayikh, berapa banyak para ulama, berapa banyak para kiai, yang mana antara mereka dengan Nabi Muhammad tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Nah, ini yang kita lihat, para wali songo, wali-wali yang agung, wali-wali yang mulia, yang luhur di sisi Allah Ta'ala, yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang antara mereka dengan Nabi Muhammad nggak ada hijab, tidak ada penghalang antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ziarah ke makam mereka itu tercium aroma raudhahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW, ada satu orang dari masyayikh Al-Bafadl atau Al-Khatib. Dia pergi haji. Saat pergi haji mau ziarah ke Madinah, ke makam Nabi Muhammad, cuma udah nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan karena ada hal yang mendesak darurat hingga dia harus pulang dengan kapalnya dia. Kalau nggak ditinggal. Akhirnya dia pulang dengan kapalnya, itu menangis sepanjang perjalanan di atas kapal, dia menangis karena nggak bisa ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahu-tahu lagi menangis dia mimpi Nabi Muhammad, bermimpi Rasulullah berkata kepada dia, kamu ini akan pulang ke kota Tarim. Kota Tarim itu adalah negeri para leluhurnya Wali Songo. Ama ta'alam, kamu nanti pulang di kota Tarim. Di kota Tarim itu ada makam cucu saya, Abdullah bin Ali al-Haddad. Ama ta'alam anna ziyarat qabr waladi Abdullah Haddad
tuqda 70 hajah? Tahukah kamu kalau ziarah kepada kuburan cucuku Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu dikabulkan 70 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ziarah ke cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu gak antara Al-Imam Al-Haddad dengan Wali Songo, mereka ini satu leluhur, keturunan dari Al-Imam Alwi Ammul Faqih. Keturunan dari Al-Imam Alwi Ammul Faqih, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Syarif Hidayatullah, Masya Allah. Dan juga mereka dengan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, mereka ini adalah keturunan daripada Imam Alwi Ammul Faqih. Adapun para Wali Songo adalah keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alawi Ammul Faqih, bin Muhammad Sahib Murbat, bin Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraydi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita kenal Islam melalui jalurnya mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datuknya mereka, datuknya Wali Songo begitu, dan datuknya Imam Al-Haddad dan datuknya para habaib, Al-Imam Ali Khala Agasam. Beliau Al-Imam Ali Khala Agasam adalah Ahlul Bait, keturunan Nabi pertama yang dimakamkan di kota Tarim. Beliau Al-Imam Ali Khala Agasam keturunan Ahlul Bait yang pertama dimakamkan di kota Tarim di pemakaman Zambal. Dan beliaulah yang membangun Masjid Ba'alwi, Masjid Bani Alwi. Beliau bangun di sana. Dan beliau bangun dengan harta yang halal. Dan beliau menjadi imam di masjid tersebut. Dan beliau punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Tiap kali beliau beri salam kepada Rasulullah, beliau dengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia dengar jawaban dari Rasulullah. Dan yang ngedengar itu bukan cuma dia doang. Sampai beberapa orang makmumnya itu ikut dengar jawaban Nabi Muhammad. Itu Imam Al-Haddad, beliau bilang, Radda Rasul alaihi mithla salamihi ya syekh fa'ajab lil fakharil ajma'i. Sungguh jawaban Rasulullah kepada Al-Imam Ali Khala Agasam itu memberi jawaban kepada beliau, ya syekh wa alaikas salam ya syekh. Syekh Al-Haymar waktu menyebutkan kisah ini, beliau menyebutkan sebuah kisah Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi tatkala beliau menulis kitab beliau Muhadzab atau Tanbih, terus mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu kitab dibawa ke hadapan Nabi, dibacakan di hadapan Rasulullah, dibulak-balik oleh Nabi Muhammad. Terus Nabi mengatakan, "Hadza syai'un hasan ya syekh." Ini adalah sesuatu yang bagus wahai syekh, wahai guru besar. Syekh itu adalah panggilan guru besar, orang yang ilmunya banyak, orang yang sepuh. Hadza syai'un hasan ya syekh. Ini Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mimpi Rasulullah, kemudian beliau berbahagia. Tiap kali ingat mimpi tersebut, beliau berbangga, beliau berbahagia. Saya dipanggil oleh Rasulullah, ya syekh, ya syekh. Orang liman kathura ilmu, orang yang ilmunya banyak, dipanggil syekh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Imam Ali bin Alwi Khala Agasam, Imam Ali bin Alwi Khala Agasam, leluhurnya Wali Songo, itu tiap sholat, tiap ngasih salam kepada Nabi Muhammad, mendengar jawaban dari Rasulullah, wa alaikas salam ya syekh. Sampai orang berbondong-bondong salat di Masjid Ba'alwi pengen dengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nah, karenanya itu kita hadir maulid di mana tempat, banyak maulid yang kita hadiri, dan kita pulanglah kita dari majelis maulid, pulang dari majelis maulid, tahu berkatan apa yang paling besar, berkatan apa yang paling agung? Pulanglah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan bahwa Nabi bilang kepada kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, wahai para kaum Ansar, amatardun ayyarji'an nas bisyati wal ba'ir ila manazilihim wa tarji'un antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian rela orang-orang pulang ke kampung halaman mereka membawa unta, membawa kambing, namun kalian pulang, yang kalian boyong ke kampung kalian ke Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, bahwasanya yang kalian bawa pulang jauh lebih baik daripada yang mereka bawa pulang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad bilang kepada kaum Ansar, ya ma'syaral Ansar, al mahya mahyakum wal mamat mamatukum,
laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Nabi bilang, wahai kaum Ansar, wahai pecintaku, sesungguhnya hidup saya bersama kalian. Nabi tinggal di sana 10 tahun. Dan matiku pun bersama kalian. Saya mati meninggal dunia, saya mau dimakamkan bersama kalian, di kota kalian. Seandainya bukan karena pahala hijrah yang ingin Allah Ta'ala berikan kepada saya, niscaya aku adalah tergolong dari suku Ansar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi sangat cinta kepada sahabat-sahabatnya, sampai Rasulullah mengatakan, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Ciri keimanan cinta kepada kaum Ansar, ciri kemunafikan benci kepada kaum Ansar. Benci kepada kaum Ansar itu adalah tanda kemunafikan. Wal iyadzubillah min dzalik. Lagian juga ngapain sih kita ngotorin hati kita sama kebencian? Kita dilarang benci kepada muslim biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Kita dilarang benci kepada muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Siapa muslim yang luar biasa? Muslim yang luar biasa sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim yang luar biasa keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim yang luar biasa pewarisnya Nabi Muhammad, yakni para ulama, para aulia was salihin. Sampai dikatakan benci kepada mereka itu adalah ciri su'il khatimah. Ciri su'il khatimah itu sampai dikatakan rawal qaum, diriwayatkan oleh para kaum, anna man kana sabbal fatimiyin da'bahu wa i'tiyadah lam yamut wal iyadz billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang kebiasaan dia adalah benci kepada keturunan Fatimah, keturunan Nabi SAW, dan mencaci mereka, mendengki mereka, buktikan sendiri, enggak meninggal dunia melainkan setelah dia murtad dari agama Islam. Sebelum nyawa dicabut, iman dicabut. Wallah, itu yang terjadi. Waliyadzubillah min dzalik. Allah yusallimna, insyaallah diselamatkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kita untuk cinta kepada para aulia, para salihin. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan fi Sahih Bukhari, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Yang memusuhi satu orang waliku, aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Dinyatakan perang. Yaqul Syekhana Al-Habib Umar bilang, orang yang dinyatakan perang oleh Allah, dari mana dia mau dapat husnul khatimah? Allah memerangi orang tersebut, terus dia mau dapat husnul khatimah dari mana? Oh, cari sama partai bisa ngasih husnul khatimah. Oh, cari sama yang ngebiayain, yang ngomporin di belakang. Cari ke LSM, ke lembaga tertentu, ke pendana tertentu, ke penggalang dana. Ayo cari kepada sponsor, bisa ngasih husnul khatimah. La wallah. Dari mana orang itu bakal dapat husnul khatimah? Kalau Allah memerangi orang tersebut. Wal iyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu disebutkan oleh Syawaf, beliau bilang fasabbu fihim insan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka, wahai insan, bisa dipastikan mencabut iman dari setiap mukmin, walaupun dia menjalankan nilai-nilai keimanan dan taat kepada Allah Ta'ala, dicabut keimanannya oleh Allah dengan benci kepada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan benci kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan di negeri kita ini para wali-wali yang demikian banyak, masuk setiap daerah, masuk setiap provinsi, masuk setiap wilayah, dari Sabang sampai Merauke ditemukan banyak wali-wali yang demikian banyak, para sholihin yang demikian banyak. Dan ini adalah kebanggaan kita, dan cinta kepada mereka adalah agama. Cinta kepada mereka adalah agama. Itu dikatakan dari Imam Al-Haddad, mahabbatuhum dini wa fardhi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Cinta kepada mereka adalah agamaku, sunnahku, kemudian juga adalah taliku yang paling kuat yang menghubungkan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal yang paling afdal yang saya miliki, cinta kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman yang paling terkuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai orang-orang yang pantas dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai dihukum oleh Allah. Dihukum dengan apa? Mencintai yang nggak pantas.
mengidolakan yang tidak pantas. Alhamdulillah cintanya kita kepada Nabi Muhammad, cintanya kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cintanya kita kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, cintanya kita kepada Imam Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq, cintanya kita kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, cintanya kita kepada para aulia, para salihin, cintanya kita kepada para wali songo, cintanya kita kepada mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik, dahulu beliau mengatakan waktu Nabi Muhammad bilang almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai, maka dia langsung bikin statement, ushidukum ya ashabi, aku persaksikan kalian wahai sahabatku, anni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an ahsyara ma'ahum. Aku persaksikan kalian wahai sahabatku, kalau aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Wah, kita semuanya bersaksi kalau kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah dan kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah, cinta kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada seluruh istri-istri Nabi Muhammad SAW, cinta kepada ahli baitnya Rasul, cinta kepada semua para wali-wali, cinta kepada wali songo, cinta kepada para aulia wa salihin. Wa kita berharap hari kiamat insyaallah dikumpulkan bersama mereka, masuk surga bersama mereka, di sirat bersama mereka, di bawah bendera Nabi Muhammad bersama mereka, nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awalat ma'ahum wa fihim daiman fid daridhi wal akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Barik hadhil manazil wa hadhihi diyar arsa min syarri tawariq al-lail wan nahar, ij'al hadhil manazil manazil taqwa, manazil al-khasyah, manazil al-wala, manazil al-mahabba, manazil al-nusra li habibika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa barik fi ikhwanina al-habaib wal kiyai wal ulama birahmatika ya arhamar rahimin, wujudika ya ajwadal ajwadin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma arzuqna kamalil istiqamah wa jannibna min mujibatin nadamah fid dunya wa yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza diucapkan kepada Sayyidil Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan yang telah memberikan kita banyak nasihat dan banyak tasjik untuk kita semakin bersemangat lagi di dalam mempelajari bagaimana cara mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Akhiran sebelum doa, sambutan atas nama keluarga Al-Maghfurlah Almarhum Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Ustadzana Al-Aziz Al-Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Dan beliau alhamdulillah saat ini mendapat amanah untuk membantu fuqara masakin, tidak saja di sekitar Pasuruan tapi juga di seluruh Jawa Timur, mungkin juga nasional nantinya, dalam bentuk pembangunan rumah sakit yang diinisiasi oleh Yayasan Al-Ma'unah, yang Al-Fakir juga merupakan khatim di yayasan itu. Kami sangat berharap pada pertemuan malam ini, semangat maulid ini juga memberi kita semangat untuk ittiba kepada ulama-ulama salaf kita yang tidak saja berdakwah dalam hal dakwah secara ilmiah, baik mimbar maupun majalis, tapi juga dakwah sosial, dakwah menyantuni fakir miskin, menyantuni aitam. Jangan menyantuni armalah saja, tapi menyantuni aitam, ini yang penting. Dan ikhtiar membangun rumah sakit ini sudah sejak lama dirintis, dan alhamdulillah
nanti mungkin secara detail Sayyidil Habib Hadi Al-Idrus akan bisa lebih lengkap lagi menjelaskannya. Ala kulli hal, ini seperti cita-cita kami semua. Dulu kalau ada bunyai, kiai, habaib, syaraif, dimanapun mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, ketika terbentur biaya berobat pada saat ada gangguan kesehatan, maka Habib Hadi ini yang ngurusin, membelikan obatnya, ngurusin sampai opname dan lain sebagainya. Nah, ini rumah sakit masih punya orang. Nah, ini atas bimbingan dari Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, kita membangun klinik, asalnya rame, penuh, tidak cukup. Nah, akhirnya memberanikan diri untuk membuat rumah sakit. Mohon mungkin dengan adanya semangat dari majelis malam ini, kita bisa tergerak untuk juga ikut berpartisipasi. Untuk pengetahuan saja, jamaah dari Ustadz Abu Bakar Singapura sudah terlebih dulu secara rutin menjadi donatur untuk pembangunan rumah sakit Al-Ma'unah ini. Di Pondok Suci Gresik juga sedang dibangun rumah sakit kepunyaan pondok, namanya itu Rumah Sakit Markas Baitul Musa'adah atau Rumah Sakit Baitul Musa'adah. Ya juga sama, untuk membantu para kiai, habaib, bunyai, syaraif yang sedang ada kesulitan di bidang pengobatan, soal biayanya itu insya Allah akan dibantu. Dan inilah dakwah sosial yang dicontohkan oleh aslaf kita, seperti Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim. Sudah tidak usah diulang-ulang lagi kisahnya, bagaimana semangat beliau dalam hal dakwah sosial ini. Dan Habib Jindan salah satu cucu dari Syekh Bakar bin Salim juga. Jadi demikian, sekaligus ini penutup dari saya. Nanti setelah sambutan atas nama keluarga akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Aziz Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus, juga ditutup oleh doa. Maka berakhirlah juga majelis maulid dan haul pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan mendatangkan barokah, mendatangkan manfaat untuk kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, untuk seluruh bangsa kita, dan untuk seluruh umat manusia. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan menjadi sesuatu yang betul-betul bisa membahagiakan baginda Muhammad SAW. Kepada yang mulia Sayyidil Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus, waktu dan tempat dipersilahkan. Hamzah daqiqah bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki 5 menit kongkon ngomong apa ini? Ngasih mic katanya 5 menit. Mari alhamdulillah sholawat langsung mudun Gus. Ya. Anak Gus 15 menit ya Pak Gus. Royid ya. Enggak apa-apa ya. Ya, insyaallah siap nih. Enggak akan rugi. Ini majelis kan untuk Rasulullah SAW ini. Walaupun sampai subuh kita enggak akan rugi para hadirin. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib semuanya, wabil khusus dhaifun al-karim Al-Habib Abdullah bin Husain al-Mashhur minal Madinah al-Munawwarah wa man fi ma'iyatihi Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, segenap keluarga Al-Mahfurullah Hadratis Syekh Kiai Al-Had Muhammad Utsman Al-Ishaqi, khususon Ibu Nyai Haja Muhammad Utsman Al-Ishaqi, Kiai Haji Tajul Mafakhir, Kiai Haji Fakhrul Alam,
pejabat pemerintahan yang hadir di malam hari ini, sipil ataupun militer, juga para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam satu acara yang penuh barokah. Sholawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliaulah manusia yang paling layak dirayakan kelahirannya. Saya di sini disuruh untuk memberikan sambutan atas nama keluarga. Cuma tadi saya ngomong sama Gus Tajul, tak bumboni didik gak apa-apa tak Gus. Oh gak apa-apa, masih dikai kecap gak apa-apa diri ini. Oleh karena itu ya sambil nunggu ini kan, ini yang sudah dibagi nasi yang depan, sing ngarep ndak khusyuk, tapi sing buri khusyuk sih insyaallah. Sik durung didumi talamane soalnya sing buri. Tidak ada yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad SAW, para hadirin. Nabi Muhammad itu memang manusia seperti kita, sama. Bukan malaikat Nabi Muhammad. Kita makan, beliau makan, kita minum, beliau minum, kita tidur, beliau tidur. Kita menikah, beliau menikah, kita punya anak, beliau punya anak, kita sakit, beliau sakit. Tapi kulon jenengan umat ini ki wajib yakin seyakin-yakinnya, sing mantep. Jangan ragu sedikit pun. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu manusia, tapi beliau adalah basyarun lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia, beda. Kali kula jenengan boten sami Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu Kanjeng Nabi itu serba istimewa. Bukan cuma akhlaknya saja yang istimewa, jasmaninya Nabi Muhammad istimewa, mboten sami kali kula jenengan. Dalam Maulud Tiba, bagaimana disebutkan sama Syekh Abdurrahman At-Tibai, wa idza tahaddatsa faka'annal miska yakhruju min fi, wa idza marra fi tariqin urifa min tibihi ka'annahu qad marra fi, wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau bicara, para hadirin, seakan-akan yang keluar dari mulutnya itu minyak wangi misik. Jadi yang keluar dari mulutnya Kanjeng Nabi niku kalau bicara itu bau harum. Semakin Nabi bicara itu semakin dekat dengan yang diajak bicara itu semakin seneng. Kenapa? Yang dicium bau harum. Boten sami kali kula jenengan iki. Apa maneh isu-isu durung sikatan tangi turu. Ambu apa para hadirin? Kalau Kanjeng Nabi melewati satu jalan, Kanjeng Nabi ini pun boten ketinggal. Enggak kelihatan Rasulullahnya sudah. Tapi para sahabat bisa tahu kalau jalan tersebut telah dilewati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bau harumnya itu masih tercium oleh para sahabat. Kalau duduk di dalam satu majelis, setelah beliau tinggalkan tempat duduknya, bukan 1 detik 2 detik, bukan 1 menit 2 menit, bukan 1 jam 2 jam, bukan 1 hari 2 hari, ayyaman, berhari-hari tempat duduknya beliau sudah beliau tinggalkan, bau harumnya masih nempel. Dalam kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa, karya Asy-Syaikh Qadhi Iyad rahimahullah, disebutkan Nabi Muhammad itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Nabi Muhammad SAW?
Kalau ketemu anak kecil, beliau usap kepalanya. Jadi Nabi Muhammad itu lemah lembut sama anak-anak kecil, kasih sayang. Bukan ngusap kepalanya anak kecil itu nunggu Asyura, nunggu anak yatim. Kadang-kadang diusap-usap ndak dikai duit. Melongo anake. Ngasih anak yatim setahun sekali dikasih 100.000, habis gitu lenger-lenger arek yatime kapan Asyura maneh kira. Oleh karena itu yang punya duit tadi katanya Gus Tajul, ojo medit-medit. Termasuk rumah sakit Al-Mauna itu kalau untuk bangunannya saja estimasinya 45 miliar para hadirin. Kalau cuannya itu ready, setahun jadi rumah sakitnya. Dan insya Allah niat kita ini baik, supaya kita umat Islam ini punya ekonomi mandiri. Kalau kita gotong royong, semuanya akan ringan para hadirin. Sekarang ini kita terkumpul 11 miliar 500 sekian. Itu 15 bulan. 15 bulan dan kita punya brand gerakan 10.000 rupiah. Jenengan saulan dikongkon sodako 10.000. Rokok sak pak piro? 30.000, 20.000. Sisihna 10.000 ke rumah sakit ini. Loh 10.000 itu kalau dari 100.000 orang tiap bulan sama dengan 1 miliar. Enteng, saat temennya enteng. Nggak berat kalau kita mau kompak, kita mau bersatu. Dan ini nanti insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Karena ini bukan milik pribadi sama sekali. Ini milik umat. Profitnya rumah sakit semuanya untuk kegiatan sosial. Untuk dakwah ilallah, nggak ada untuk pribadi. Nggak ada untuk pribadi. Kadang-kadang ono sing takon, gratis lah rumah sakit itu, gak gratis sih. Lek tiang niku mampu bayar. Lek mboten mampu duafa, memang benar-benar nggak mampu, nanti ada prosedurnya, ada aturannya. Nggih gratis, nanti yayasan yang nutup ke rumah sakit. Lek gratis, dari mana biaya operasional? Bayari dokternya tegondi, bayari perawatnya tegondi. Listriknya, airnya dari mana kita kalau gratis? Dan alhamdulillah banyak yang digerakkan sama Allah Ta'ala. Malam 13 Rabiul Awal kemarin, saya habis acara maulid di satu musola. Mau pindah lagi. Kan maklum gile Rabiul Awal ngeten iki kata sing laris undangan iki ya. Wong sing duduk kiai undangane laris apa maneh kiai habaib Gus. Rabiul Awal iki yakin saulan iki pawone tutup iki. Pawone tutup, ndak masak, ya mangan berkatan tok pisan. Barokah maulud, alhamdulillah. Saya pulang dari acara maulid di musola, mau pindah lagi ke tempat lain saya, dikejar sama satu anak muda, nggawa amplop kandel amplopi, dikasihkan ke saya. Apa kata si anak ini, Ustadz? Ini sebetulnya saya nabung pingin beli rumah Ustadz. Saya nabung pingin beli rumah. Tapi sepertinya rumah sakit Al-Mauna ini lebih memerlukan katanya. Iku lho rada kaget ngian. Tak takoni, temenan aku yakin aku niki pisan. Yakin aku niki. Kata dia yakin Ustaz, yakin. Ya akhirnya saya terima sih. Tak terima ya tak dongakno tok, mudah-mudahan oleh ganti sing berlipat ganda kon, mudah-mudahan cepet tuku omah kon. Cuma bisa gitu tok saya. Saya hitung isi amplopnya berapa? 10.700.000. 10.700.000. Alhamdulillah. Akhirnya Gus Tajul, Ustadz Abu Bakar ini sangat support untuk pembangunan rumah sakit Al-Mauna yang insya Allah membuahkan nantinya atau menelurkan banyak manfaat, banyak maslahat untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu belas kasihan sama anak kecil para hadirin. Kapan ketemu anak kecil diusap kepalanya. Kalau si anak dan itu akhlak mulia yang hilang di zaman sekarang. Ojo kasar-kasar, nang arek cilik niku ojo kasar-kasar. Apa maneh nang anak jenengan piyambak nggih. Cilik nakal niku biasa, sing ndak biasa niku tuwek nakal.
cilik nakal biasa, harus dibimbing, diarahkan, disentuh hatinya, dikasih kata-kata yang baik. Ojo cilik anak jenengan nakal titik julekno, nakal titik julekno, nakal titik julekno, bodoh akhirnya goblok akan dijulekno. Kanjeng Nabi kaya ngoten sirahe diusap. Lah larene wangsul teng griya masih mboten cerita teng ibuke, begitu masuk rumah ibunya bisa tahu bahwa si anak ini telah ketemu sama Rasulullah SAW. Dari mana ibunya bisa tahu walaupun anaknya nggak cerita? Bau harum bekas usapan tangan mulia Nabi Muhammad masih menempel di kepala si anak, para hadirin. Makanya wis ndak usah bingung to lek teladan liyane, teladan terbaik nggih Kanjeng Nabi niki Bu, ndak kira nemu kula jenengan. Di antara akhlak mulianya Rasulullah, nggak pernah bicara yang nggak baik. Sekarang banyak orang sering bicara nggak baik. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Jaga mulut kita, jaga pembicaraan kita. Nabi Muhammad itu manusia sempurna, tapi tidak tahu ngilok wong. Tidak pernah mengejek orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah mencemooh orang, tidak pernah menggunjing orang. Umatnya zaman sekarang yang aku mahabbah kepada Nabi Muhammad, nggak bisa jaga lisannya, ngerasani orang jadi wiritan zaman sekarang. Dan dianggap sesuatu yang lumrah. Hati-hati, karena banyak umatnya Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak nantinya manusia tersungkur masuk neraka, tidak lain tidak bukan karena hasil panen lisannya sewaktu hidup di atas dunia. Oleh karena itu mari kita rubah kebiasaan bicara yang enggak manfaat, menggunjing orang, bicara yang tidak diridhoi Allah, kita ganti dengan zikrullah, sholawat kepada Nabi Muhammad, istighfar, baca Al-Quran. Itu jelas lebih manfaat bagi kita semua fid dunya wa fil akhirah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kula ilingaken malih, kalau memang bisa ya mohon support untuk Rumah Sakit Al-Maunah. 1 bulan cuma 10.000. Siap nih insya Allah ya. Dan ini sampaikan ke yang lain supaya cepat terwujud nih. Terus iling-ilingen, gain wiritan, al-maunah, 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 al-maunah. Lho lek ndak lali sepisan tok sampean transfer 10.000, mari ngono lali. Lek perlu masang alarm di HP, wayahe bayar 10.000 kan masang alarm di HP. Jenengan delok bal-balan jam 2 bengi lak masang alarm mah. Kadang-kadang ngombe obat yang masang alarm lek obatnya rutin, kuatir lali. Sedekah nang Al-Maunah 10.000 masang alarm. Kalau ada yang mau nitip tunai ke saya nanti ini ya enggak apa-apa. Siap, insyaallah amanah. Lek kanggo duit ya jam tangan enggak apa-apa, cincin enggak apa-apa. HP enggak apa-apa. Ya sudah, terakhir mewakili keluarga sekarang, Gus. Pas 15 menit pas. Ya, atas nama keluarga Hadratis Syekh Al-Maghfurlah Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, khususon ibunya Hajjah Muhammad Utsman Al-Ishaqi, akhina Kiai Haji Tajul Mafakhir, akhina Kiai Haji Fakhrul Alam, dan seluruh keluarga besar Al-Maghfurlah Hadratis Syekh Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin, hadirat, khususnya para habaib, wa nakhussu bidzikri dhaifunal karim Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Masyhur wa man fi ma'iyatihi, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan wa man fi ma'iyatihi, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, dan seluruh para habaib yang lain. Naqulu lakum min shamimi qulubina ahlan wa sahlan bihudurikum, thumma ahlan wa sahlan bihudurikum, syarraftumuna, syakarallahu sa'yakum wa syakarallahu sa'yakum wa syarrafallahu khutakum wa jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Dan kepada semua para hadirin yang hadir di malam hari ini diucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Tidak ada balasan apa-apa ya kecuali hidangan seadanya ditambah doa jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah
atas nama segenap keluarga Al-Maghfur lah Hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, manakala terdapat kekurangan dalam penghormatan di acara ini baik dari segi tempat, hidangan, sambutan dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan terutama kepada para habaib, para alim ulama, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan nanti setelah menikmati hidangan dari panitia, mohon berkenan para habaib terutama Habib Jindan untuk ke rumah utama dalam rangka menerima makhtut yang dulu dititipkan oleh Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Attas kepada Al-Walid, dan karena sekarang sudah ada berdiri Majelis Hikmah Alawiyah di Jakarta yang mempunyai tujuan yang sama, semangatnya insya Allah juga sama, yang Habib Jindan ada di dalamnya insya Allah begitu. Nah, maka kami merasa makhtut itu lebih sesuai kalau disimpan oleh Mahya. Mohon nanti setelah acara hidangan, mohon berkenan untuk turut menyaksikan penyerahan makhtut Quran yang di situ mushaf ini ada 3 qiraah di situ makhtut. Jadi nanti akan kami serahkan bagaimana teknisnya, kita ikut. Masya Allah, jazakumullah khair Ustazul Al-Mafakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan untuk antum dan keluarga. Insya Allah bisa turut bersama-sama kita menghidupkan turas dari para ulama kita insya Allah, dan menempuh jalan mereka yang diridhai oleh Allah Ta'ala. قبلنا جزاكم الله خير مشكورين. عندك حبيب. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، نسألك الصحة في تقوى وطول عمر وحسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارحمنا ولا تأرضنا واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اعط صاحب هذا المكان سوله وماموله الحسي المعنوي والدين والاخروي، واغفر لمن كان سببا في هذه الحوليه، اغفر واجعله من المجاورين للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى، وارزقنا بركات سيدنا سيدي عبد القادر الجيلاني جميعا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الله مقاصدنا